To the kind attention of all NTC subscribers, this is to inform you all that from now on, all our messages and Bible studies will be uploaded on YouTube channel as NTC Nepal instead of NTC NPL. Also, the picture or design will be common, Mount Everest Sagarmatha, for at a glance identification. You are also requested to forward all these articles to your online friends and pray that God may help as many people as possible to come to the knowledge of the truth and be saved. We have also uploaded a list of all the messages as a checklist for your reference. Praise the Lord. NTC सब्सक्राइबरहरूको लागि सूचना, अबदेखि हाम्रा सबै सन्देशहरू र बाइबल अध्ययनहरू युट्युबको च्यानल NTC NPL को सट्टामा NTC नेपालमा अपलोड गरिने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हेर्दै चिन्नको लागि सजिलो बनाउन सगरमाथाको चित्र भएको ढाँचा प्रयोग गरिनेछ। तपाईका अनलाइन मित्रहरूलाई यो सन्देशहरू पठाइदिन अनुरोध गर्दछु। साथै परमेश्वरले बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई सत्यताको ज्ञानमा आउन सहायता गर्नुभएको होस् र उद्धार गर्नुभएको होस् भनी प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईको जानकारीको लागि सबै सन्देशहरूको सूची पनि अपलोड गरेका छौँ। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। यस सेवाको निम्ति तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In our messages we have already forwarded earlier. हामीले तपाईलाई पहिले पठाइसकेको सन्देशहरुमा We have studied about God's wrath and rescue. हामीले परमेश्वरको क्रोध र उहाँको उद्धारको विषयमा पढ्यौं। And we have also studied about the end time signs, how there will be big falling away before the coming of the Lord Jesus Christ. र अन्तिम दिनका चिन्हहरू र येशूको आगमन आउनु भन्दा अगाडि कसरी ठूलो पतन हुनेछ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्यौं। People will fall wax, the love of people will wax cold. धेरै जना मानिसहरूको प्रेम सेलाएर जानेछ। They will never have the first works. तिनीहरुसँग पहिलो कामहरू हुने छैनन्। Many shall fall away from faith or the truth. धेरै जना विश्वास अथवा सत्यताबाट पतित हुनेछन्। And again Bible says, फेरि बाइबलले भन्दछ, people will have only a form of godliness, but they will deny the power thereof. मानिसहरुसँग केवल भक्तिको वेश मात्र हुन्छ तर त्यसको शक्तिलाई तिनीहरूले इन्कार गर्छन्। And these are the signs which will take place in the church. यी चिन्हहरू चाहिँ मण्डलीमै घट्छन्। And many will draw away from the true fellowship. र धेरै जना साँचो संगतिबाट टाढा जानेछन्। Many children of God will fall away from the grace of God. धेरै परमेश्वरका जनहरू परमेश्वरको अनुग्रहबाट पतित हुनेछन्। Because all these things are given as a warning to the church. किनभने यी सबै कुराहरू मण्डलीलाई चेतावनी स्वरूप दिएको छ। Let's be once again quickened by the Spirit of God. त्यसैले हामी फेरि एकचोटि परमेश्वरको आत्माद्वारा पुनर्जीवित बनौं। Let's examine and find out whether we truly have the power of God in us to fight against all our enemies like sin and sickness and curses, the devil, the death, and all worldliness in our personal life to overcome all these things, whether we have the power or whether we have the prayer life or whether we are really be able to fight all our battles. Let's examine and find out. हामी आफ्नो जीवनलाई जाँचेर हेरौं कि यो जति पनि यी पापहरू छन्, श्रापहरू छन्, सांसारिक चीजहरू छन्, यी सबैको विरुद्धमा युद्ध लडेर त्यसमाथि जित्न सक्ने शक्ति हामी भित्र छ कि छैन सो जाँचेर हेरौं। Bible wants many are called but very few are chosen. बाइबलले चेतावनी दिँदछ, धेरै जना बोलाइएका छन्, थोरै चुनिएका छन्। Straight and narrow is the way which takes us to life eternal. हामीलाई अनन्त जीवनमा डोर्याउने बाटो साँघुरो र कठिन छ। And through much tribulation we have to enter into God's kingdom. र धेरै कष्ट सहेर हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ। As we don't have much time before us. हाम्रो सामु धेरै समय बाँकी छैन। And we anticipate Jesus to appear any moment in our days. र हाम्रै पालामा येशू छिटै प्रकट हुनुहुनेछ भन्ने आशामा हामी छौं। As many Bible scholars agree that we are the last generation. धेरै बाइबल शास्त्रीहरूले स्वीकार्दछन् कि हामीम्रो पुस्ता नै अन्तिम पुस्ता हो। And in our times Jesus could come. हाम्रै पालोमा येशू आउन सक्नुहुनेछ। In case the Lord comes tonight, what will be our fate? यदि प्रभु आजै राति आउनुभयो भने हाम्रो विश्वासको अवस्था के हुनेछ? Have we equipped our life with all these four things? के हाम्रो जीवनलाई यी चारवटा कुराहरूले सुसज्जित बनाएका छौं? So that we may be able to give a right challenge to all the demon and his powers. ताकि हामीले शैतान र उसको शक्तिहरूलाई सही चुनौती दिन सकौं, Overcome him उसमाथि जित्न सकौं and be found among the saints which have overcome the world and are ready to be found in the rapture. र संसारलाई जित्ने सन्तहरू जो उठाइ लगिन तयार छन् उनीहरुको साथमा हामी भेटाइन सकौं। If we are not prepared, यदि हामी तयार छैनौं भने, if we are not ready, यदि हामी तयार छैनौं भने, as we already learned from the 10 virgins, हामीले जसरी 10 कन्याबाट सिकिसकेका छौं, those who are prepared and ready, जो जति तयार छन् they went with the bridegroom. तिनीहरुले दुलाहालाई भेट्नेछन्, Others were left behind. अरूहरु त्यही पछि छोडिनेछन्। So we must never be found among the group who are left behind. त्यसकारण हामी पछि छोडिएका समूहहरुमा भेटिनु हुँदैन। So being at home,
त्यसकारण घरमै रहेर Everybody must be very, very particular in worshiping God daily, praying daily, and waiting upon the Lord to receive the power of God and receive new strength to fight against all those things which are working against the truth that we sustain so far. त्यसै कारण दिनहुँ घरमा बस्ने प्रार्थना गर्ने परमेश्वरको शक्तिहरूलाई प्राप्त गर्ने र जति पनि जुन दुष्टता कुराहरू छ त्यो विरुद्ध लड्ने कुराहरूमा तपाईले ध्यान दिइरहनु पर्दछ। For our today's meditation, let's turn our Bibles to the book of Nahum, chapter 2, verse 1 and 2. आज हाम्रो बाइबल ध्यान मननको निम्ति बाइबल पल्टौँ नहुमको पुस्तक 2 अध्यायको 1 र 2 पद। He that dasheth in pieces is come up before thy face. Keep the munition, watch the way, make thy loins strong, fortify thy power mightily. For the Lord hath turned away the excellency of Jacob as the excellency of Israel, for the emptiers have emptied them out and marred their vine branches. त्यो टुक्रा टुक्रा पार्ने तिम्रो विरोधमा माथि आएको छ। घेरा पर्खालको रखवाली गर, बाटोलाई पहरा देऊ, आफ्नो कम्मर बलियो बनाऊ, आफ्नो शक्ति अत्यन्त दृढ पार, किनकि परमप्रभुले याकुबको सर्वश्रेष्ठतालाई इजरायलको सर्वश्रेष्ठतालाई जस्तै फर्काइल्याउनु भएको छ। किनकि रित्तो पार्नेहरूले उनीहरूलाई रित्तै पारिदिएका छन् र उनीहरूका दागका हाँगाहरू नाश पारेका छन्। Before I go into detail, यसको पूर्ण विवरणमा जानुभन्दा I'd अगाडि like to just give you the foreword. म तपाईलाई चारवटा वचनहरू भन्न चाहन्छु। According to Bible, बाइबल अनुसार before I go into detail, पूर्ण विवरणमा जानुभन्दा अगाडि I'd like to give you the preface. म तपाईहरुलाई यसको चाहिँ पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु। Right. According to Bible, there are 8 kingdoms. बाइबल अनुसार त्यहाँ 8 वटा राज्यहरू छन्। The first empire was called the Egyptian Empire. पहिलो जुन राज्यलाई चाहिँ मिस्रीहरूको राज्य भनेर The भनिन्थ्यो, second one was Assyrian Empire. अनि दोस्रो राज्य चाहिँ अश्शुरहरूको राज्य, And the third one, Babylonian Empire. अनि तेस्रो राज्य चाहिँ बेबिलोनहरूको राज्य, And the fourth one was Medes and Persians. अनि चौथो चाहिँ मादी र फरिसीहरूको, And the next one, Grecians. अनि पाँचौं चाहिँ ग्रीकहरूको, Then came the Romans. त्यसपछि रोमीहरूको। It was when the Roman Empire was in power, Jesus was born. अनि रोमी राज्य चाहिँ शक्तिमा हुँदाखेरि नै प्रभु येशूको जन्म भएको थियो। All these empires rose one after the other successfully. यी सबै साम्राज्यहरू एकपछि अर्को हुँदै स्थापित हुँदै आए। Right. So when the Assyrian Empire was ruling, जब अश्शुरको साम्राज्यले जुन राज्य गरिरहेको थियो, city Nineveh was the capital of the Assyrian Empire. अनि त्यसपछि त्यो अश्शुरहरूको साम्राज्यको राजधानी चाहिँ निनिवे शहर थियो। These people were very sinful. यी मानिसहरू अत्यन्तै पापी थिए। Their back history goes to the book of Genesis. तिनीहरूको पृष्ठभूमि चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकसँग सम्बन्धित छ। In BC 862, ईसा पूर्व 862 मा God sent one prophet called Jonah to preach to the people of Nineveh. अनि परमेश्वरले एउटा अगमवक्ता योनालाई पठाउनु भयो यस निनिवे शहरमा प्रचार गर्नको निम्ति। But Jonah, he disobeyed God and he caught a ship and went away from the presence of God. तर Not योनाले willing to go to Nineveh to preach. तर योनाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर निनिवेमा गएर प्रचार गर्नुको सट्टा उसले जहाज लिएर तर्सिसतर्फ गयो। The reason is, कारण चाहिँ the people of Israel, they never liked the Assyrians. अनि इजरायलीहरूले चाहिँ असुरीहरूलाई मन पराउँदैन थिए। They always used to come to fight against the Assyrians. तिनीहरू सधैँ नै असुरीहरूको विरुद्धमा लडाईँ लड्न आउँथे। In the book of Isaiah chapter 10 verse 24 and 27, यसैया 10 अध्यायको 24 र 27 पदमा prophet Isaiah says, यसैया अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ, the Assyrians always used to come against Zion and to fight against them. अनि असुरीहरू सधैँ नै सियोनको विरुद्धमा लडाईँ लड्नको निम्ति आउँदथे। Therefore, thus saith the Lord God of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian. He shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee after the manner of Egypt. And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. यसकारण प्रभु सेनाहरूका परमप्रभु यस्तो भन्नुहुन्छ, हे सियोनमा बस्ने मेरा प्रजा हो, असुरसँग नडराऊ, त्यसले तिमीलाई लाठोले हिर्काउनेछ र मिश्रको तरिका अनुसार तिम्रो विरोधमा आफ्नो लौरो उठाउनेछ। अनि त्यस दिन यस्तो हुनेछ, तिम्रो काँधबाट त्यसको भारी र तिम्रो गर्दनबाट त्यसको जुवा हटाइनेछ, अभिषेकको तेलको कारणले त्यो जुवा तोडिनेछ। So the Assyrians, they always used to come against Zion or Jerusalem to fight against them. अनि असुरीहरू चाहिँ सधैँ सियोन अर्थात् यरुशलेमको विरुद्धमा लडाईँ लड्नको निम्ति आउने गर्दथे। Therefore, when God sent Jonah to Assyria, त्यसकारण जब to Nineveh, परमेश्वरले योनालाई निनिवेमा पठाउनु भयो,
He didn't like to go there, ऊ त्यहाँ जान मन पराएन। thinking why should they come to repentance? उनीहरू किन पश्चाताप गरून् भन्ने कुरा सोचेर They must die in their sins, he thought. उसले सोचे उनीहरूकै पापमा मरुन्। And therefore God gave him another chance to bring him back, and he went and preached, saying, yet 40 days the Nineveh shall be overthrown. त्यसै कारण परमेश्वरले उसलाई फेरि मौका दिनुभयो र फर्काएर ल्याउनु भयो र प्रचार गर्नुभयो कि अब 40 दिनमा चाहिँ निनवे चाहिँ सर्वनाश हुनेछ। When God sent Jonah to Nineveh, जब परमेश्वरले योनालाई निनवेमा पठाउनु भयो, it was in BC 862. त्यो चाहिँ ईसा पूर्व 862 मा भएको थियो। But we find तर हामी पाउँछौं the whole city, they fasted and wept and repented for their sins. अनि पुरै शहरले आफ्नो पापको पश्चाताप गरे, उनीहरू रोए, उपवास बसे। Yes, therefore God had mercy on them and saved the people. त्यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूमाथि दया देखाउनु भयो र मानिसहरूलाई बचाउनु भयो। But very soon तर छिटै नै they forgot the goodness of God done to them. उनीहरूलाई गरिएको परमेश्वरको भलाइलाई तिनीहरूले बिर्से। And word history says, र इतिहासले भन्दछ and the Bible also gives the proof, र बाइबलले पनि यसको प्रमाण दिदछ, that in BC 721, ईसा पूर्व 721 मा the Assyrians rose against Israel and took them to captivity अनि into their land. असुरहरू इजरायलीको विरुद्धमा खडा भएर उनीहरूलाई बन्धक बनाएर आफ्नो देशमा लगे। In the book of 2 Kings chapter 17, दोस्रो राजा 17 अध्यायमा in BC 721, अनि त्यो चाहिँ ईसा पूर्व 721 मा the king of Assyria rose against Israel ऊ चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा खडा भए and took them all captives to his country. र उनीहरूलाई सबैलाई कैदी बनाएर आफ्नो देशमा लगे। In verse 6 we read, 6 पदमा हामी पढ्छौं, in the 9th year of Hoshea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away into Assyria. होसेको 9औं वर्षमा असुरका राजाले सामरिया कब्जा गरे र इजरायललाई कैद गरेर असुरमा लगे। It happened in BC 721. यो चाहिँ ईसा पूर्व 721 मा भएको थियो। Now again in the days of Nahum the prophet, अब फेरि नहुम भविष्यवक्ताको पालामा, that was in BC 713, त्यो चाहिँ ईसा पूर्व 713 मा थियो। God again gave a warning to Assyria परमेश्वरले फेरि असुरहरूलाई एउटा चेतावनी दिनुभयो that the Babylonian empire will rise against them. अनि बेबिलोनको राज्य उनीहरूको विरुद्धमा खडा हुनेछ। This is the history background. यो चाहिँ एउटा इतिहासको पृष्ठभूमि थियो। Therefore in chapter 2 we read, त्यसैकारण 2 अध्यायमा हामीले पढ्यौं, he that dasheth in pieces is come up before thy face. त्यो टुक्रा टुक्रा पार्ने तिम्रो विरोधमा माथि आएको छ। Keep thy munition. घेरा पर्खालको रखवाली गर, Watch the way. बाटोलाई पहरा देऊ, Make the loins strong. आफ्नो कम्मर बलियो बनाऊ, Fortify thy power mightily. आफ्नो शक्ति अत्यन्तै दृढ पार। For the Lord had turned away the excellency of Jacob as the excellency of Israel. किनकि परमप्रभुले याकूबको सर्वश्रेष्ठतालाई इजरायलको सर्वश्रेष्ठता जस्तै फर्काइ ल्याउनु भएको For छ। the emptiers have emptied them out and किनकि marred their wine branches. किनकि रित्तो पार्नेहरूले उनीहरूलाई रित्तै पारिदिएका छन् र उनीहरूका दागका हाँगाहरू नाश पारेका छन्। God was giving this warning message to Assyria because the children of Israel were already in captivity in Assyria. अनि परमेश्वरले असुरका मानिसहरूलाई यो चेतावनी दिनुभएको थियो किनभने इजरायलीहरू त्यतिखेर असुरमा कैदीको रूपमा बसिरहेका थिए। For the sake of his own people Israel, उनको आफ्नै मानिसहरू इजरायलीहरूको लागि God warned the Assyrian king परमेश्वरले असुरको राजालाई चेतावनी दिनुभयो about the rising of the Babylonian king against him. अनि बेबिलोनको राजाहरू उनीहरूको विरुद्धमा खडा हुँदैछ भन्ने चेतावनी दिएर। From this text we have something to learn for our own lives. यस खण्डबाट हामीले हाम्रै जीवनमा सिक्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। In the New Testament, नयाँ करारमा our life is compared to a warfare. हाम्रो जीवनलाई एउटा युद्धसँग तुलना गरिएको छ। Even in the book of Job chapter 7 and chapter 14, अय्युबको पुस्तक 7 अध्याय र 14 अध्यायमा पनि Job speaks, अय्युबले भन्दछ, our life in this world or in this earth is a warfare. यस पृथ्वीमा हाम्रो जीवन भनेको एउटा युद्ध जस्तै हो। Saint Paul calls himself as a soldier of Christ. सन्त पावलले आफैलाई ख्रीष्टको सिपाही भनेर भन्नुहुन्छ। And he also wrote an epistle to Timothy saying, उहाँले तिमोथीको पत्रमा पनि यसो भन्दै लेख्नुहुन्छ, endure hardness as a good soldier of Christ. ख्रीष्टको असल सिपाही जस्तै यस कष्टलाई सहौ। Moreover, अझै at the end of his life, उहाँको जीवनको अन्तमा we find Paul quoted as saying, हामीलाई यो पावलले एउटा भनाइ भनेको देख्छौं, yes, I have fought a good fight of faith मैले विश्वासको उत्तम लडाई लडेको छु and I finished my course. र मैले आफ्नो दौड पूरा गरेको छु। In the New Testament, नयाँ करारमा God has given doctrines and teachings and principles and ordinances परमेश्वरले as in the Old Testament. परमेश्वरले हामीलाई पुरानो करारमा जस्तै विधि विधानहरू, शिक्षाहरू, सिद्धान्तहरू दिनुभएको छ।
Yes, Apostle Jude says, प्रेरित यहुदाले भन्नुहुन्छ, fight for the faith which has once been delivered to the saints. एक पटक सन्तहरूलाई प्रकट गरिएको विश्वासको निम्ति लड। Here faith means यहाँ विश्वास भन्नाले divine truth. ईश्वरीय सत्यता। God revealed all the truths to the holy apostles and prophets of the first century. पहिलो शताब्दीका पवित्र प्रेरितहरू सन्तजनहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सबै रहस्यहरू प्रकट गर्नुभएको छ। The saints who lived and they practiced their life. र ती सन्तहरू जो जतिले त्यस कुराहरू आफ्नो जीवनमा अभ्यास पनि गरे, They preached and established churches. उनीहरूले प्रचार गरे र मण्डलीहरू स्थापित गरे। And we who are living in the last century, र अहिले जो जति हामी अन्तिम शताब्दीमा बाँचिरहेका छौँ, we also are called to fight a good fight of faith and finish our course triumphantly. हामीहरूलाई पनि विश्वासको उत्तम लडाई लड्न र यस दौडलाई विजयपूर्वक समाप्त गर्नको निम्ति बोलाइएको छ। And for every child of God living in the New Testament, र नयाँ करारमा बाँच्ने हरेक परमेश्वरका जनहरू, his life becomes a warfare. यो जीवन नै एउटा युद्ध बन्छ। He has to fight against sin. उसले पापको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, He has to fight against sickness. उसले रोगको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, He has to fight against curses. उसले श्रापहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, He has to fight against all the principalities and powers of darkness working in high places. उच्च स्थानमा काम गर्ने अन्धकारका सम्पूर्ण शक्ति र प्रधानताहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, Also against all the wicked spirits that work in the world. र संसारमा काम गर्ने सम्पूर्ण दुष्ट आत्माहरूको विरुद्धमा He has to fight against death. उसले मृत्युको विरुद्धमा He has लड्नुपर्छ, to fight against all worldliness. उसले सबै सांसारिकताको विरुद्धमा लड्नुपर्नेछ, He has to fight against the devil शैतानको विरुद्धमा लड्नुपर्नेछ and against his own flesh. र उसको आफ्नै शरीरको विरुद्धमा। Because the flesh and spirit are contrary one to another. किनभने शरीर र आत्मा एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्, They always fight one against another. तिनीहरू सधैँ एक अर्काको विरुद्धमा लड्छन्। So these are all our fights in the New Testament. त्यसकारण नयाँ करारमा हामीले लड्नुपर्ने लडाइहरू यी नै हुन्। Like in the Old Testament, our fight is not in the flesh. पुरानो करारमा जस्तै लडाई हामीले शरीरमै गर्नु पर्दैन। Therefore, Saint Paul says to the Ephesians, त्यसै कारण सन्त पाउलले एफिसीलाई लेख्नुहुन्छ, our warfare is not against flesh and blood. हाम्रो युद्ध भनेको शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन। In chapter 6 verse 14 he says, our fight is against all the principalities and powers of darkness which work in heavenly places. अनि 6:14मा उहाँले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो लडाई भनेको सम्पूर्ण स्वर्गीय स्थानहरूमा भएको प्रधानताहरू र शक्तिहरूको विरुद्धमा हो। But God gives us a warning. तर परमेश्वरले हामीलाई एउटा चेतावनी दिनुहुन्छ, Before we go to fight a battle or we face a battle. हामीले युद्धको सामना गर्नुभन्दा अगाडि अथवा युद्ध लड्नु जानुभन्दा अगाडि। Yes, so this lesson of the Assyrians and the Israelites and the Babylonians, त्यसकारण यो असुरीहरू, इजरायलीहरू र बेबिलोनहरूको सिकाइबाट that can be taken as a shadow or for our own admonitions or inspirations. त्यो चाहिँ हाम्रै प्रेरणा र हाम्रै उन्नतिको लागि हामीले एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौं। When the Babylonians were planning to rise against the Assyrians, जब बेबिलोनका मानिसहरू असुरहरूको विरुद्धमा लड्न योजना गरिरहेका थिए, God in love for his people living there in captivity, परमेश्वरले त्यहाँ कैदमा भएका आफ्ना मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण he took this chance to warn them through the prophet Nahum. उहाँले नहुम अगमवक्ताद्वारा उनीहरूलाई चेतावनी दिने यो मौका रोज्नुभयो। Yes, in Nahum chapter 1 verse 2 and 3, नहुम 1 अध्यायको 2 र 3 पदमा God reveals himself as a jealous God. परमेश्वरले आफूलाई चाहिँ एकदमै यो जलनको परमेश्वरको रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ। And he says God will take a revenge. उहाँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले बदला लिनुहुनेछ। He is very furious. उहाँ अत्यन्तै क्रोधित हुनुहुन्छ। He will take vengeance on his adversaries. उहाँले आफ्नो विरोधीहरूसित बदला लिनुहुनेछ And he reserves wrath for his enemies. र आफ्नो शत्रुहरूको निम्ति रिस साँचेर राख्नुहुन्छ। And through verse 3 it is written, 3 पदमा यस्तो लेखिएको छ, the Lord also is slow to anger परम प्रभु रिसाउनमा ढिलो पनि हुनुहुन्छ and great in power र अत्यन्तै शक्तिशाली and will not at all acquit the wicked. र दोषीलाई कुनै रीतिले निर्दोष ठहर्याउनुहुन्न। The Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. र परम प्रभुको बाटो भुमरीमा र आँधी बेरीमा छ अनि बादलहरू चाहिँ उहाँका पाउको धुलो हुन्। God is like a coin. परमेश्वर चाहिँ एउटा सिक्का जस्तै हो। He has two sides in his life. उहाँको जीवनमा दुईवटा भागहरू छन्। One is his graces, his kindness, his mercies, एउटा चाहिँ and his goodness. एउटा चाहिँ उहाँको अनुग्रह, दया, करुणा र भलाइ हो And the other is his severity. र अर्को चाहिँ उहाँको गम्भीरता। In the book of Romans chapter 11 verse 12, रोमी 11:12, 11 को 12 पदमा there we read about God's goodness and his severity. त्यहाँ हामी परमेश्वरको भलाइ र उहाँको गम्भीरताको विषयमा पढ्छौं। On one side God is love.
एकातर्फ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, God is gracious. परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, God is merciful. परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, God is compassionate. परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। On the other hand, अर्कोतर्फ God is also is a consuming fire. परमेश्वर एउटा भस्म गर्ने अग्नि पनि हुनुहुन्छ। He is a jealous God. उहाँ डाहिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। He takes a revenge against all his enemies. उहाँको सबै शत्रुहरूको विरुद्धमा उहाँले बदला लिनुहुनेछ। Therefore, Apostle Paul advises the Romans त्यसकारण प्रेरित पावलले रोमीहरूलाई एउटा सल्लाह दिनुहुन्छ that they must continue in God's goodness, उनीहरू परमेश्वरको भलाइमा निरन्तर लागिरहन्, not giving him a chance to take actions. अनि कुनै Romans 11 verse 22. रोमी 11 को 22 पद। Behold therefore the goodness and severity of God on them which fell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou shalt be cut off. यसकारण परमेश्वरको कृपा र कठोरतालाई हेर ती लोट्नेहरूमाथि कठोरता पर्यो, तर तिमीमाथि कृपा, यदि तिमी उहाँको दयामा लागिरह्यो भने नत्र त तिमी पनि काटिनेछौ। Yes. God is merciful. परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। As in Exodus 34:7 also we read. प्रस्थान 34 को 7 मा पनि हामी पढ्छौं। The Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the third and to the fourth generation. अनि परमप्रभु उनको सामुबाट भएर जानुभयो र यसो भन्दै घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु परमेश्वर दयालु र अनुग्रहकारी, रिसाउनमा ढिलो अनि करुणा र सत्यताले भरपूर, हजारौंलाई कृपा देखाइरहनुहुने, अधर्म अपराध र पाप क्षमा गर्नुहुने, तर दोषीलाई कुनै रीतिले निर्दोष नठहराउनुहुने, पुर्खाहरूको अधर्मका निम्ति तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म तिनीहरूका छोराछोरीहरू र नाति नातिनाहरूलाई दण्ड दिनुहुने। God is loving and gracious. परमेश्वर प्रेमिलो र अनुग्रही हुनुहुन्छ। He is compassionate and merciful. उहाँ दयालु र अनुग्रही हुनुहुन्छ। At the same time, त्यही समयमा for the sake of his righteousness, उहाँको धार्मिकताको खातिर he will not clear the guilty unpunished. उहाँले चाहिँ दोषीहरूलाई दण्ड नदिकन छोड्नुहुन्न। So we must always take for granted both the sides of God's character. त्यसैकारण हामीले सधैँ परमेश्वरको यी दुवै स्वभावहरूलाई चाहिँ हल्का लिनु हुँदैन। Many Christians are under a false conception. धेरै ईसाईहरू चाहिँ एउटा झुटो विचार धारणामा छन्। They say God is a loving God, he will never send us to hell. उनीहरू भन्छन् परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ र हामीलाई कहिले नरक पठाउनु हुने छैन। They say God is a righteous God, he is a merciful God, and therefore he will definitely take us all to heaven. उनीहरू भन्छन् परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ र दयालु हुनुहुन्छ र निश्चय रूपमा उहाँले हामीलाई स्वर्ग लानुहुनेछ। But when we study the word of God very carefully, तर यदि हामीले होशियारपूर्वक परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्यौं भने it will be proved guilty or it will be proved false. त्यो चाहिँ झुटा साबित हुनेछ। Yes, God is good परमेश्वर असल हुनुहुन्छ as long as we remain good. हामी असल रहन्जेलसम्म। In Psalm 73 verse 1, भजन संग्रह 73 को 1 मा the psalmist says, भजन लेखकले भन्दछन् God is good परमेश्वर असल हुनुहुन्छ only to Israel whose hearts are clean before him. जसको हृदय शुद्ध छ त्यस्ताहरूको निम्ति मात्र। But about the wicked, Bible says, तर बाइबलको विषयमा दुष्टताको विषयमा बाइबलले भन्दछ he is always angry against the wicked. दुष्टहरूको विरुद्धमा उहाँ सधैँ रिसाउनुहुन्छ। 73:1. 73 को 1 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. साँच्चै इजरायलका निम्ति परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, उनीहरूका निम्ति जसको हृदय शुद्ध छ। Yes. Only when we keep our hearts clean to approach God, जब we हामी can find God's goodness in our lives. जब हाम्रो हृदयलाई शुद्ध पारेर परमेश्वरको नजिक जान्छौं भने तब परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा एउटा भलो परमेश्वरको रूपमा पाउन सक्छौं। Then who are the enemies of God? त्यसो हो भने परमेश्वरका शत्रुहरू को हुन् त? In Colossians chapter 1 verse 21, कलस्सी 1 को 21 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ all those who do wicked works, जो जतिले दुष्ट कार्य गर्छन् they are said to be God's enemies. तिनीहरू परमेश्वरका शत्रुहरू भनिदछन्। Colossians 1:21. कलस्सी 1 को 21 पद। And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. अनि तिमीहरू बितेको समयमा दुष्ट कामहरूले गर्दा पराई भएका र आफ्नो मनमा शत्रु भएका थियौ। We become God's enemies by the wicked thoughts in our mind. हाम्रो मनमा दुष्ट सोचाइहरू राखेको कारण हामी परमेश्वरका शत्रुहरू बन्यौं। But God being a loving God, a gracious God, तर परमेश्वर एउटा प्रेमिलो र अनुग्रही हुनुभएको कारणले he never wants or he never desires that a wicked must perish.
उहाँले चाहिँ दुष्ट मानिसहरू नष्ट भएको कहिले पनि चाहनुहुन्न। In Ezekiel chapter 18 verse 21 and 22. एजिकियल 18 अध्यायको 21 र 22 पदमा The God's character is made very clear in these words. त्यहाँ परमेश्वरको स्वभाव स्पष्ट रूपमा यी पदहरुमा भनिएको छ। Though the wicked people are God's enemies, दुष्ट मानिसहरू परमेश्वरका शत्रुहरू भए तापनि He never wants to destroy them because God is a loving God. परमेश्वर प्रेमिलो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई नष्ट गर्न चाहनुहुन्न। And therefore, He loves all the sinners and all the wicked people. त्यसै कारण उहाँले सम्पूर्ण पापीहरू र दुष्ट मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। How can God reconcile them to Him? परमेश्वरले उनीहरूलाई आफैसँग कसरी मेलमिलापमा ल्याउन सक्नुहुन्छ The त? wicked man must turn to God. दुष्ट मानिस परमेश्वर कहाँ फर्किनु पर्छ। Ezekiel 18, 21 and 22. एजिकियल 18 को 21 र 22 पद। But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. तर दुष्ट आफूले गरेका आफ्ना सबै पापहरूबाट फर्कन्छ र मेरा सबै विधिहरू पालन गर्दछ अनि जे न्यायसङ्गत र धर्ममय छ त्यही गर्दछ भने त्यो निश्चय बाँच्नेछ, त्यो मर्ने छैन। A person can be wicked by wicked works and he can be an enemy to God. कुनै पनि व्यक्ति दुष्ट कामहरूद्वारा दुष्ट बन्छ र परमेश्वरको शत्रु बन्छ। But the loving and gracious God never wants any wicked to perish. तर प्रेमिलो र अनुग्रही परमेश्वरले कोही पनि दुष्टहरू चाहिँ नष्ट भएको He चाहनुहुन्न। wants every wicked man, every sinner to repent for his sin and his wickedness and turn back to God. सबै दुष्ट मानिस र पापीहरूले आफ्नो दुष्टता र त्यस पापको पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ फर्किएको चाहनुहुन्छ, So that he can forgive them their sins, ताकि उहाँले तिनीहरूको पाप क्षमा गरिदिन save सकुन्, their souls, उनीहरूको प्राणलाई बचाउन and सकुन् make them all saints to do his goodness to them. र उनीहरूलाई चाहिँ भलो काम गर्ने सन्तहरू बनाउन सकुन्। It is God's greatness that he is so merciful to every human being. यो परमेश्वरकै महानता हो कि सम्पूर्ण मानव जाति माथि उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। But in spite of God's mercies and compassion shown to us, तर हामी प्रति देखाइएको परमेश्वरको कृपा र दयाको बावजुद पनि if we harden our heart and turn away from God, यदि हाम्रो हृदय कठोर बनाएर परमेश्वरबाट टाढा गयौं भने it is God's righteousness toward us to become very severe. अनि यो परमेश्वरकै धार्मिकता हो कि उहाँ हामी प्रति अत्यन्त कठोर बन्नुहुनेछ। And therefore he becomes a jealous God. त्यसै कारण उहाँ डाहिलो परमेश्वर बन्नुहुनेछ। The meaning of the word jealous is डाहाको शब्दको अर्थ चाहिँ suspicious rivalry out of love. अनि प्रेमबाट निस्किने एउटा शंकास्पद कुरा। Out of his love, उहाँको प्रेमबाट he first becomes rivalry to you, तपाई प्रति उहाँ चाहिँ एउटा विरोधी बन्नुहुनेछ। only to make you understand your wickedness and your sins and the consequence of it. अनि तपाईको दुष्टता, तपाईको पाप र त्यसको परिणाम बुझाउनको निम्ति When we humble ourselves and turn to God, जब हामी आफूलाई नम्र बनाएर परमेश्वरका फर्कन्छौं, the same jealous God will become a merciful God to forgive us. त्यही डाहिलो परमेश्वर हामीलाई क्षमा दिनको निम्ति प्रेमिलो परमेश्वर बन्नुहुनेछ। As you listen to this message, जसरी तपाईले यो वचन सुनिरहनु हुँदा if you feel that your conscience makes you guilty of any of your sin, यदि तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको विवेकले तपाईलाई कुनै पनि पापको दोष लगाइरहेको any छ, of your wicked works, तपाईको कुनै पनि दुष्ट कामहरुको, don't forget to remember that you are by your wicked works an enemy to God. तपाई यो कुरा नबिर्सिनुस् कि तपाईको दुष्ट कामहरुद्वारा तपाई परमेश्वरको शत्रु बन्नु भएको छ। But the loving God never wants any of us to perish. तर प्रेमिलो परमेश्वरले हामी कोही पनि नष्ट भएको उहाँ चाहनुहुन्न। Therefore his love gives us a chance to repent and come back to God. त्यसै कारण उहाँको प्रेमले हामीलाई एउटा मौका दिन्छ ताकि पश्चाताप गरेर हामी परमेश्वर कहाँ फर्कन सकौं। In the New Testament Jesus said, नयाँ करारमा यीशुले भन्नुभयो, he that comes to me, जो म कहाँ आउँछ, in no way will I ever cast him out. म कुनै रीतिले उसलाई फ्याक्ने छैन। During his life on this earth, यस पृथ्वीमा उहाँको जीवनको समयमा many sinners came to him, धेरै पापीहरू उहाँका आए, hypocrites came to him, कपटीहरू उहाँका आए, Pharisees came to him, फरिसीहरू उहाँका आए, adulterers came to him, व्यभिचारीहरू उहाँका आए, but he never let anyone go without doing some good to them. तर उहाँले कसैलाई पनि कुनै भलो काम नगरिकन त्यतिकै फर्केर जान दिनु भएन। When we humble ourselves and with a total conviction of all our sins and we come determined to come back to God, he will be so gracious and loving and compassionate to receive us all back to him, forgive us of all our sins and make us all his sons and daughters. जब हामी आफूलाई नम्र बनाउँदछौं र हाम्रो सम्पूर्ण पाप अपराधहरू पश्चाताप गर्दछौं भने हामीलाई क्षमा गरेर उहाँको आफ्नै छोराछोरीहरू परमेश्वरले बनाउनु हुनेछ। Because the children of Israel were also living in Assyria as captives, किनभने इजरायलीहरू पनि अश्शुरमा कैदीको रूपमा बाँचिरहेका थिए। in case the Babylonians rise against them to battle, यदि बेबिलोनीहरू उनीहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्न आए भने they could now ill treat his own people.
अनि तिनीहरूले उहाँकै जनहरूलाई पनि दुर्व्यवहार गर्न सक्थे Therefore, God gave a warning to the Assyrians. त्यसै कारण परमेश्वरले असुरीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो In their warnings, 4 things are mentioned. ती चेतावनीमा चारवटा कुराहरू उल्लेख गरिएका The छन् same truth is applicable in our spiritual life also. यही सत्यता हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागू हुँदछ Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ If the Son has set you free, you are free indeed. यदि पुत्रले स्वतन्त्र गराएको छ भने निश्चित रूपमा तिमीहरू स्वतन्त्र छौ When we were living in sin, we were bound by sin. हामी पापमा बाँचिरहँदा पापको बन्धनमा थियौं When we came to the Son of God, Jesus, जब हामी परमेश्वरको पुत्र येशू कहाँ आयौं He made us all free from all those bands. उहाँले हामीलाई ती सबै बन्धनहरूबाट मुक्त गराउनु भयो He anointed us with the Holy Spirit. उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुभयो Because the Word of God says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. किनभने परमेश्वरको वचनले भन्दछ जहाँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ So truly, every Christian, true Christian who is born again, त्यसकारण एउटा साँचो विश्वासी जो फेरि नयाँ गरी जन्मिएको छ he has been made a new creature in the presence of God. ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा नयाँ सृष्टि बनिएको हुन्छ Now continue to experience God's goodness in your life. अब तपाईको जीवनमा निरन्तर परमेश्वरको भलाइलाई अनुभव गर्नुहोस् Grow in the love of God. परमेश्वरको प्रेममा Be हुर्कनुहोस् thankful for the mercy of God. परमेश्वरको दयाको निम्ति कृतज्ञ बन्नुहोस् And in all His righteousness, you keep growing. र उहाँको सम्पूर्ण धार्मिकतामा तपाईँ बढ्दै जानुहोस् In that case, you will never have to go into captivity once again. यस्तो अवस्थामा तपाईँ फेरि कहिले पनि कैदमा फर्केर जानु पर्ने छैन To the Assyrians, God gave 4 warnings through prophet Nahum. असुरीहरूलाई परमेश्वरले नहुम भविष्यवक्ताद्वारा चारवटा चेतावनीहरू दिनुभयो In our lives also. हाम्रो जीवनमा पनि Whenever we are to face our enemies, जब जब हाम्रो शत्रुको हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ we must keep these 4 principles in our life to fight against our enemies. हाम्रो शत्रुहरूको विरुद्धमा लड्दा यी चारवटा सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो जीवनमा कायम राख्नुपर्छ First of all, God said, सर्वप्रथम परमेश्वरले भन्नुभयो keep munition. घेरा पर्खालको रखवाली गर What is the meaning of the word munition? अनि यसको अर्थ के हो त Munition means fortification. अनि घेरा पर्खाल लाउनु भनेको चाहिँ आफ्नो वरिपरि पर्खाल बनाउनु In the book of 2 Chronicles chapter 26 verse 9 and 15, दोस्रो इतिहास 26 अध्यायको 9 र 15 पदमा we read, हामी पढ्दछौं King Uzziah fortified the wall with towers and bulwarks. राजा Read 2 Chronicles 26 9. दोस्रो इतिहास 26 को 9 Moreover, Isaiah built towers in Jerusalem at the corner gate and at the valley gate and at the turning of the wall and fortified them. अनि उजियाले यरुसलेममा कुनै मूल ढोका बेसीको मूल ढोका र पर्खालको घुम्तीमा धराराहरू बनाए अनि तिनलाई बलियो पारे King Uzziah, he fortified the wall with towers and bulwarks and made it very safe to fight against his enemies. उजिया राजाले पनि आफ्नो शत्रुहरूको विरुद्धमा लड्नको निम्ति आफ्नो मूल ढोकाहरू र पर्खालको घुम्तीमा धराहरू बनाएर त्यसलाई बलियो पारे Towers in the Old Testament speaks about a life of prayer. पुरानो करारको धराराहरूले चाहिँ एउटा प्रार्थनाको जीवनलाई बताउँदछ In the book of Habakkuk chapter 2 verse 1, हबकुक 2 को 1 पदमा we read, हामी पढ्दछौं Habakkuk went to the towers to pray and wait in the presence of God to hear what he would speak to him. अनि परमेश्वरले उहाँसँग के बोल्दछ भनेर हबकुक चाहिँ त्यहाँ गएर उनले प्रार्थना गर्न गए I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. म आफ्नो पहरा दिने ठाउँमा उभिनेछु र धरारा माथि खडा हुनेछु अनि उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ र मैले हप्के खाँदा म के जवाफ दिउँ सो जान्नलाई म पाले बस्नेछु Towers here speak about people of God who would pray in the presence of God. यहाँ धरारा भन्नाले परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर प्रार्थना गर्ने मानिसहरू बताउँदछ In chapter 1 verse 1, Habakkuk says, How long will I cry and Lord you will remain silent? अनि हबकुक 1 को 1 मा उनले भन्दछन् कि हे प्रभु कहिलेसम्म म पुकारू र तपाई चुपचाप लागेर बस्नुहुन्छ So he cried day and night to God, त्यसकारण उनले दिन रात परमेश्वरलाई पुकार्दछन् that God may bring about a solution to all the problems that he faced. ताकि उनले सामना गरेको सबै समस्याहरूको समाधान परमेश्वरले गरिदिउन् When the answer delayed, जब उत्तर आउन ढिलो हुन्छ he made up his mind to climb to the tower. तब उनले चाहिँ धरारा चढ्ने मन बनाए And the tower is a place where people should pray. अनि धरारा चाहिँ मानिसहरूले प्रार्थना गर्नुपर्ने ठाउँ हो It is called watchtower. यसलाई चाहिँ जागो रहने धरारा Upon भनिन्छ the walls of Jerusalem, त्यस यरुसलेमको पर्खालहरूमाथि towers and bulwarks were made. त्यहाँ धराराहरू र अरू पर्खालहरू बनाइयो Towers are for the watchmen to pray. त्यस धरारा चाहिँ त्यस जुन पहरेदारहरू प्रार्थना गर्नको And निम्ति हो bulwarks, it was for the soldiers to
sit hiding from their र enemies. त्यो पर्खालहरू चाहिँ सेनाहरूलाई शत्रुहरूबाट लुकेर बस्नको निम्ति So prayer is a fight. त्यसकारण प्रार्थना चाहिँ एउटा लडाई हो Prayer warriors and soldiers will always sit together. प्रार्थनाको योद्धाहरू र सिपाहीहरू सधैँ एकसाथ बस्छन् Watchmen being on the wall of Jerusalem in the towers will watch from which direction the enemies come to attack them. र पहरेदारहरूले त्यस पर्खालमाथि भएको धरारमा बसेर कुन दिशाबाट शत्रुहरू आक्रमण गर्न आउँदैछन् भनेर हेरेर बस्दछन् And the soldiers would be sitting in the bulwarks. र सिपाहीहरू जो पर्खालको पछाडि बसिरहेका हुन्छन् They will be made alert. तिनीहरूलाई चाहिँ सतर्क बनाइनेछ And before the enemies come closer to the wall, र तिनीहरूका शत्रुहरू पर्खालको नजिक आउनुभन्दा पहिले नै they will throw away stones and arrows from the bulwarks and destroy their र enemies. तिनीहरूले त्यस पर्खाल पछाडिबाट ढुङ्गाहरू र तीरहरू हानेर शत्रुहरूलाई नाश गर्दछन् With this intention in mind, यही कुराहरू मनमा राखेर God warned the Assyrians saying, keep your munition. परमेश्वरले असुरीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूको पर्खालहरूलाई चाहिँ बलियो बनाऊ Or fortify your walls with watchmen and soldiers, prayer warriors and the soldiers of who can fight a good fight of faith. अथवा तिम्रो पर्खालहरूलाई बलियो बनाऊ पहरेदारहरू र सिपाहीहरू राख अर्थात् त्यस्ता मानिसहरू राख जसले विश्वासको उत्तम लडाई लड्न सक्छ God has revealed us all the deeper truths. परमेश्वरले हामी सबैलाई गहिरा सत्यताहरू प्रकट गर्नुभएको छ Our enemies will come to attack us. हाम्रो शत्रुहरू हामीलाई हमला गर्न आउनेछन् They'll come and speak against all the truths that we have already learned and we are practicing. हामीले सुनिसकेका र अभ्यास गरिसकेका सत्यताहरूको विरुद्धमा तिनीहरू आउनेछन् Therefore, Apostle Jude says त्यसकारण प्रेरित यहुदाले भन्दछन् in the 3rd verse, तेस्रो पदमा fight for the faith which God has once delivered to the saints. एकपटक सन्तजनहरूलाई सुम्पिएको विश्वासको निम्ति तिमीहरूले लडाई लड Or we must struggle to keep and to observe all the truths which God has revealed to us. अथवा परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गर्नुभएको सम्पूर्ण सत्यताहरूलाई कायम राख्नको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ In the end time, many deceivers will come, अन्तिम समयमा धेरै धोका दिनेहरू आउनेछन् and by human wisdom and philosophy, मानिसको बुद्धि र उसको आफ्नै दर्शन शास्त्रहरू अनुसार they will try to drive away many disciples by their own wickedness. उनीहरूको आफ्नै दुष्टाइमा धेरै चेलाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पछि हटाउन खोज्नेछ Therefore, God wants us all to stand strong for the faith. त्यसैकारण विश्वासमा हामी सबैजना बलियोसँग स्थिर भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ And by means of praying all the time. र सधैँ प्रार्थना गरेर That is the meaning of the word keep munition. त्यो नै घेरा पर्खालको रखवाली गर भन्नुको अर्थ हो And again God said, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो watch the way. बाटोलाई पहरा देऊ Watch the way. बाटोलाई पहरा देऊ That's the second warning given to them. उनीहरूलाई दिएको दोस्रो चेतावनी यो थियो What is the meaning of the word watch the way? बाटोलाई पहरा देऊ भन्नुको अर्थ के हो In Isaiah 62 verse 6, यसैया 62 को 6 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ I have set watchmen upon the walls, O Jerusalem. हे यरुशलेम मैले पर्खालहरूमाथि पहरेदार नियुक्त गरेको छु I already told you, मैले तपाईलाई पहिले बताइसकेँ these watchmen are prayer warriors. यी पहरेदारहरू चाहिँ प्रार्थनाको योद्धाहरू हुन् Read Isaiah 62 verse 6. यसैया 62 को 6 पद पढिदिनुहोस् I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night. Ye that make mention of the Lord, keep not silence. हे यरुशलेम मैले तेरा पर्खालहरूमाथि पहरेदारहरू राखेको छु जो रातो दिन कहिले चुप लागेर बस्ने छैनन् हे परमप्रभुका सम्झना गराउनेहरू हो चुप नलाग As I told you earlier, these watchmen are prayer warriors. जसरी मैले तपाईलाई पहिले बताएँ कि पहरेदारहरू भनेको प्रार्थनाका योद्धाहरू हुन् Upon the walls of Jerusalem, यरुशलेमको पर्खालहरूमा God has set watchmen. परमेश्वरले पहरेदारहरू राख्नु They will भएको not छ sleep. तिनीहरू सुत्ने छैनन् They will, day and night, they'll keep watching. तिनीहरू दिन रात जागो बस्नेछन् From which direction the enemies come to attack them. कुन दिशाबाट शत्रुहरूले आक्रमण गर्न आउलान् भनेर हेरिरहनेछन् Even so, in the present time, यसै गरी वर्तमान the समयमा पनि entire New Testament church, यो पुरै नयाँ करारको मण्डलीमा whether believers or servants of God, चाहे विश्वासीहरू हुन् परमेश्वरको it's high सेवकहरू time for all of us to watch our ways. अब हामी सबैजना हाम्रो बाटोमा पहरा दिने बेला यही नै हो In Mark 13:34, मर्कुस 13 को 34 पदमा Jesus gave a parable. येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो And a son of man took a journey for a far country. अनि एउटा मानिस चाहिँ एउटा टाढा परदेशको यात्रामा निस्क्यो He called for all his servants उसले आफ्नो सबै नोकरहरूलाई बोलायो and gave each one of them a particular responsibility. र हरेकलाई एउटा एउटा विशेष जिम्मेवारी दियो Finally, he called the watchman. अन्तमा उसले पहरेदारलाई बोलायो And what did he say? उसले के भन्यो He told them, उसलाई भन्यो watch. जागो रहो Here the watchmen are otherwise called porters.
अनि यहाँ पहरेदार अर्थात् त्यो भरिया पनि भनिएको छ। Porters were commanded to watch. त्यो भरियाहरूलाई चाहिँ जागो रहन भनियो, Watch in prayer. प्रार्थनामा जागो रहनु। Even today, the Church of God needs many great prayer warriors आज पनि परमेश्वरको मण्डलीलाई एकदम ठुला ठुला प्रार्थनाका योद्धाहरूको आवश्यक छ, who can watch in prayers. जसले प्रार्थनामा चाहिँ जागो रहन सक्छन्। Watchfulness means keeping awake, जागो रहनु भन्नाले नसुती बसिरहनु, never to sleep. कहिले नसुत्नु। And secondly, अर्को दोस्रो watchfulness means जागो रहनु भन्नाले persistence in prayer or continued prayer. प्रार्थनामा चाहिँ निरन्तर लागिरहनु। Thirdly, तेस्रो watchfulness means जागो रहनु भन्नाले not only to pray to God for our needs, हाम्रो आवश्यकताको निम्ति परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु मात्र होइन, but also to wait in the presence of God for the answer to come. तर त्यस उत्तर आउनको निम्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा पर्खिरहनु पनि हो। That is what Habakkuk did. त्यही कुरा हबकुकले गर्यो। He said, I'll go to the tower उनले भन्यो म धरारामा जानेछु and wait on there र त्यहाँ पर्खिरहनेछु to listen to what God speaks to me. परमेश्वर मसँग के बोल्नु हुनेछ भनेर सुन्नलाई। At the time of difficulties, when we are left forlorn or alone, कठिनाइको समयमा जति बेला हामी एक्लै महसुस गर्छौं, that is a moment that God could speak to each one of त्यही us. बेला हामी हरेकसँग परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्छ। But we must cry and sigh. तर हामीले रुनु पर्दछ, सुस्केर हाल्नु पर्दछ। And number 3, he said, तेस्रो नम्बरमा उहाँले भन्नुहुन्छ, make your lions strong. आफ्नो कम्मर बलियो बनाऊ। What does lions speak of in the New Testament? नयाँ करारमा यो कम्मरले केलाई बताउँछ त? 1 Peter 1:13 says, पहिलो पत्रुस 1:13 ले भन्दछ, where Peter writes, जहाँ पत्रुसले लेख्नुहुन्छ, be sober, सचेत रहो, for the grace to come at the revelation of Jesus Christ. यीशु प्रकट हुँदाखेरि आउने अनुग्रहको निम्ति, And let your lions be girt about with truth. र तिम्रो मनको कम्मर चाहिँ सत्यताले कस। 1 Peter 1:13, lions is said to be our mind. अनि पहिलो पत्रुस 1:13 मा कम्मर भन्नाले हाम्रो मनलाई देखाइएको छ। Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. यसकारण आफ्ना मनका कम्मर कस, सचेत रहो र अनुग्रहमाथि पूर्ण रूपले आशा राख, जुन अनुग्रह येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ ल्याइनेछ। We must make up our mind very strong. हामीले हाम्रो मनलाई एकदम बलियो बनाउनु पर्छ। Otherwise, we should have a strong will power. अर्को अर्थमा हामीसँग एकदम बलियो इच्छा शक्ति हुनु पर्छ। Also, फेरि to the Ephesians, he writes in 6:14, एफिसीलाई उहाँले लेख्नुहुन्छ 6:14 पदमा, be sober, for the grace to come at the revelation of Jesus Christ. Let your loins be girt about with truth. Let your loins be girt about with truth. तिम्रो मनको कम्मर चाहिँ सत्यताले कस। What does it show? यसले के देखाउँछ? In our mind, हाम्रो मनमा we must always be very vigilant and sober. हामी अत्यन्तै सचेत र जागो रहनु पर्दछ। Yes, we should never have, our mind should not be fainted. हाम्रो मनले चाहिँ हरेस खानु हुँदैन, It should not be easily moved. त्यो सजिलै डगमगिनु हुँदैन। But we must always set our mind on the Lord. हामीले सधैँ हाम्रो मन प्रभुमा लगाउनु पर्दछ। And when we set our mind always on the Lord, जब प्रभुमा सधैँ हाम्रो मन लगाउँछौँ, He'll keep us in perfect peace, says the word of God. परमेश्वरको वचनले भन्दछ उहाँले हामीलाई सिद्ध शान्तिमा राख्नुहुनेछ। Yes. Now, don't allow your mind to be always wayward. तपाईको मनलाई हल्लिन नदिनुहोस् And mind must be filled with the knowledge of the truth. र हाम्रो मन सत्यताको ज्ञानले भरिनु पर्दछ। The devil came to try Jesus. शैतान येशूको परीक्षा गर्न आएको थियो। He encountered him only with the knowledge of the word of God. उहाँले केवल परमेश्वरको वचनको ज्ञानद्वारा मात्र त्यसको सामना गर्नुभयो। He never, had a very feeble mind. अनि उहाँसँग एकदमै कमजोर मन थिएन, Otherwise, we cannot fight against our enemies. नत्र भने हाम्रो शत्रुहरूको विरुद्धमा हामी लड्न सक्दैनौँ। And fourthly, he said, र चौथो उहाँले भन्नुभयो, fortify thy tower. अनि तिम्रो धराहरहरू चाहिँ बलियो बनाऊ। Mind must be strong. हाम्रो मन बलियो हुनु पर्दछ, Walls must be fortified. पर्खालहरू बलियो बनाइनु पर्दछ, Towers must be built. धराहरहरू बनाइनु पर्दछ, Bulwarks must be made. त्यो पर्खालहरू बनाइनु पर्दछ, And watchmen and soldiers must be alert upon the walls of Jerusalem. र त्यस यरुशलेमको पर्खालहरू माथि पहरेदारहरू र सेनाहरू राखिनु पर्दछ। And the lines of their mind must be very strong. र उनीहरूको मनको कम्मर एकदम बलियोसँग कस्नु In पर्दछ। other words, their mind must be very clean and mind must be very sober. अर्को शब्दमा उनीहरूको मन एकदम सफा र एकदमै सचेत हुनु पर्दछ, So that God can fill their mind with abundant grace. ताकि परमेश्वरले उनीहरूको मनलाई प्रशस्त अनुग्रहले भरिदिन सकुन्। At the revelation of Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा In Ephesians, he says, एफिसीमा उहाँले भन्नुहुन्छ, our mind must be equipped with the knowledge of the truth. हाम्रो मन चाहिँ सत्यताको ज्ञानद्वारा सुसज्जित हुनु पर्दछ। Jesus is the truth.
यसु नै सत्यता हुनुहुन्छ। We must have a clear knowledge about the purpose why Jesus came down to this earth. यसु यस पृथ्वीमा आउनुको उद्देश्य हामीलाई स्पष्ट थाहा हुनु पर्दछ। He came as a witness to the truth. उहाँ सत्यताको गवाहीको रूपमा उर्ली He आउनुभयो। himself is the truth. उहाँ स्वयं आफै सत्यता हुनुहुन्छ। To grow in the excellent knowledge of Jesus Christ is, यसु ख्रीष्टको ज्ञानको असल जुन श्रेष्ठतामा बढ्नको लागि and to understand his plans and purposes for human beings over the years is the knowledge of the truth. र सारा युगहरूमाथि मानव जातिमाथि भएको उहाँको योजना बुझ्नु नै सत्यताको ज्ञान हो। Our mind must be equipped with the power of the knowledge of the truth. अनि हाम्रो मन चाहिँ त्यस सत्यताको ज्ञानको शक्तिद्वारा सुसज्जित हुनुपर्छ। And fourthly, it is said, र चौथो उहाँले भन्नुभयो, fortify thy power mightily. आफ्नो शक्ति अत्यन्तै दृढ पार। When Jesus came to this earth, जब यसु यस पृथ्वीमा आउनुभयो, God had anointed him with power परमेश्वरले उहाँलाई शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो that he might go around to preach in the gospel. ताकि उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँड्न सकुन्। Children of God must always be very, very powerful. परमेश्वरका जनहरू सधैँ शक्तिशाली हुनुपर्दछ। Yes, that's why we are given the power through the anointing of the Holy Spirit. त्यसै कारण पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा हामीहरूलाई शक्ति दिएको छ। There are many Christians in different churches. विभिन्न मण्डलीहरूमा धेरै विश्वासीहरू छन्। They must have been born again उनीहरू नयाँ गरी जन्मिए होलान्। and they must have been baptized in water. उनीहरूले पानीको बप्तिस्मा पनि लिए होलान्। But after that, there is no growth in their life. तर त्यसपछि उनीहरूको जीवनमा कुनै उन्नति छैन। But Bible very clearly says तर बाइबलले स्पष्टसँग भन्दछ in Acts 2:38, प्रेरित 2 को 38 पदमा, every person must repent for his sins. सबैजनाले आफ्नो पापको निम्ति पश्चाताप गर्नु पर्दछ And for the remission of sins, he must be baptized in water. र पाप मोचनको निम्ति उसले पानीको बप्तिस्मा लिनु पर्दछ। Then God will give him the gift of the Holy Ghost. तब परमेश्वरले उसलाई पवित्र आत्माको वरदानहरू दिनुहुनेछ। But many people think तर धेरै जनाले सोच्दछन् when they are saved, they are also given the Holy Spirit. जब उनीहरूले उद्धार पाए त्यही बेला उनीहरूलाई पवित्र आत्मा पनि दिइयो। They quote a word from Bible. उनीहरूले बाइबलबाट एउटा पद लिन्छन्, Without the Holy Spirit, nobody can confess that Jesus is the Lord. पवित्र आत्मा बिना कसैले पनि येशू प्रभु हो भनी स्वीकार्न सक्दैन। Yes, that is true. यो साँचो हो। Holy Spirit can influence us from outside to convince us of the truth. अनि पवित्र आत्माले पनि हामीलाई सत्यता बुझाउनको निम्ति बाहिरबाट प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। That is one experience of the Holy Spirit, that the Spirit of God is with us. अनि त्यो पवित्र आत्माको अर्को एउटा अनुभव के छ भने परमेश्वरको आत्मा हामी सँगै रहनु। But there is another experience of the Holy Spirit, that He will come into us to dwell in us. तर पवित्र आत्माको अर्को एउटा अनुभव पनि छ कि उहाँ हामी भित्र वास गर्नको निम्ति आउनुहुनेछ। That is through the anointing of the Holy Spirit. त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा। So don't be mistaken and confuse the word of God and confuse yourself. त्यसकारण परमेश्वरको वचनमा तपाईहरु अलमल नपर्नुहोस् र आफै पनि अलमलमा नपर्नुहोस्। In the Old Testament, the Holy Spirit was with the people of God. पुरानो करारमा परमेश्वरको मानिसहरुको साथमा पवित्र आत्मा थियो। King David prays in Psalm 51. राजा दाउदले भजन संग्रह 51 मा प्रार्थना गर्दछन्, Take not away thy Holy Spirit from me. तपाईको पवित्र आत्मा मबाट नखोज्नुहोस्। He had the guidance of the Holy Spirit. उनीसँग पवित्र आत्माको अगुवाई थियो। As Jesus said in John 14:17, यूहन्ना 14 को 17 मा this truth is made crystal clear. अनि यो सत्यतालाई छर्लङ्गसँग बताइएको छ। Till the disciples tarried in Jerusalem and received power from above, चेलाहरूले यरुशलेममा पर्खेर माथिबाट शक्ति नपाएसम्म the Holy Spirit was with them. पवित्र आत्मा उनीहरुको साथमा थियो। Read their words. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न उहाँलाई चिन्छ, तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ किनकि उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरू भित्र हुनुहुनेछ। The disciples, they received Jesus. चेलाहरूले येशूलाई ग्रहण गरे। They believed in him. तिनीहरूले उहाँमा विश्वास followed गरे, him. उहाँलाई पछ्याए। Yes. So, Bible says the Holy Spirit was with them. बाइबलले भन्दछ पवित्र आत्मा उनीहरुको साथमा थियो। It was just giving them from an outside support. त्यसले चाहिँ बाहिरबाट उनीहरुलाई चाहिँ सहायता प्रदान गर्दथ्यो। Jesus says, येशूले भन्नुहुन्छ, the Spirit of truth, सत्यताको आत्मा whom the world cannot receive, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, because they have not seen it, किनभने उनीहरुले त्यसलाई देखेका छैनन्, neither they will know him. न त उसलाई चिन्दछ। Yes. Therefore, he told disciples to tarry in Jerusalem until they be endued with power from above. त्यसैले उहाँले चेलाहरूलाई माथिको शक्ति माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेलसम्म यरुशलेममा पर्खिरह भन्नुभयो। And in 14:17 he says, he shall be in you. र
14:17 मा भनिएको छ कि उहाँ तिमीहरू भित्र हुनुहुनेछ। So it is a wrong doctrine to believe त्यसकारण यो चाहिँ विश्वास गर्ने एउटा गलत सिद्धान्त हो कि that without the Holy Spirit nobody can confess that Jesus is the Lord, and therefore everyone who confesses that Jesus is Lord is an anointed person. अनि पवित्र आत्मा बिना कसैले पनि प्रभुलाई येशूलाई प्रभु हो भनी स्वीकार गर्न सक्दैन र जसले येशूलाई प्रभु हो भनी स्वीकार गर्दछ त्यो चाहिँ अभिषिक्त जन हो। In 1 John 4:15, पहिलो यूहन्ना 4:15 मा Apostle John writes, प्रेरित यूहन्नाले लेख्नुहुन्छ, Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. यसो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने जस कसैले स्वीकार गर्छ उसमा परमेश्वर रहनुहुन्छ र ऊ परमेश्वरमा। and therefore many people believe that by confessing that Jesus is the Son of God, they have received the Holy Spirit. त्यसैकारण धेरैले विश्वास गर्ने गर्दछन् कि येशूलाई परमेश्वरको पुत्र हो भनेर स्वीकार गरिसकेपछि उनीहरूले पवित्र आत्मा पाउँदछन्। This is said about those who have received the Holy Spirit and confess that Jesus is the Lord, and in their lives God will always dwell. अनि उनीहरूको बारेमा यस्तो भनिएको हो कि येशूलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर स्वीकार गर्नेले पवित्र आत्मा पाउँदछन् र आत्मा उनीहरूको भित्र वास गर्दछ। Anyway, it is an absolutely another subject. जे भए पनि यो अर्को भिन्दै विषय हो। I don't want to enter into that subject now. त्यो विषयमा अहिले नै म प्रवेश गर्न चाहदिन। But Holy Spirit is an anointing, तर पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा अभिषेक हो and we have to wait upon the Lord to receive the anointing. र त्यस अभिषेक प्राप्त गर्न हामीले प्रभुमा पर्खनु पर्दछ। Again, Jesus said in John 7:38, यूहन्ना 7:38, He that believes or does believe shall flow rivers of living water. जसले विश्वास गर्दछ उसको अन्तःकरणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगेर निस्कनेछन्। And Jesus spoke about the outpouring of the Holy Spirit. र यहाँ प्रभुले चाहिँ पवित्र आत्माको खनिने कामलाई चाहिँ बताउनु भएको हो। What does it mean? यसको अर्थ के हो? Yes, just by believing, विश्वास गरेर मात्रै a person never receives the anointing. कुनै पनि व्यक्तिले अभिषेक पाउँदैन। But to receive the anointing, अभिषेक प्राप्त गर्नको लागि he has to believe. उसले विश्वास गर्नुपर्छ। Yes, by believing we never receive it. विश्वास गरेर हामीले कहिले पाउँदैनौँ। But to receive it we have to believe it. तर त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। To say an example, उदाहरणको लागि God has power in him. परमेश्वरमा शक्ति छ। That doesn't mean anything that has power is God. यसको अर्थ जेमा शक्ति छ त्यो परमेश्वर पनि होइन। That is how some other religious people they believe. यसरी कोही धार्मिक मानिसहरूले विश्वास गर्दछन्। If they see power in the river, they say it is God. यदि उनीहरूले नदीमा शक्ति देख्यो भने त्यो नै ईश्वर हो भन्छन्। If they see power in an animal, they say it is God. उनीहरूले कुनै पशुमा शक्ति देख्यो भने त्यसलाई ईश्वर हो भन्छन्। But that is a wrong faith. तर त्यो चाहिँ गलत विश्वास हो। God is a powerful God. परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर But हुनुहुन्छ। that doesn't mean anything and everything that has power is God. तर यसको अर्थ यो होइन कि शक्ति हुने जेसुकै जुनसुकै चिज पनि परमेश्वर हुनुपर्छ। Holy Spirit is an anointing. पवित्र आत्माको अभिषेक हो। When Jesus took baptism, जब येशूले बप्तिस्मा the Spirit लिनुभयो of God like a dove came from heaven. परमेश्वरको आत्मा ढुकुर जस्तै गरी स्वर्गबाट ओर्लेर आउनुभयो। When the 120 people tarried in Jerusalem, जब 120 जना यरुशलेममा पर्खिरहे, yes, after the ascension of Jesus, ए प्रभु येशूको माथि उठाइ on the लगिसकेपछि 10th day, त्यस 10औं दिनमा Holy Spirit came and dwelt in their lives with a big power. पवित्र आत्मा आउनुभयो र उनीहरूको जीवनमा शक्ति सहित वास गर्नुभयो And they all spoke in tongues. र तिनीहरू सबैजनाले अन्य भाषाहरूमा बोले। Yes, when anointing comes into us, जब अभिषेक हाम्रो जीवनमा आउँदछ we will be made very powerful. हामी एकदम शक्तिशाली बन्ने छौं। And the sign is that we all will speak in tongues. र यसको चिन्ह यो हो कि हामी सबैजना अन्य भाषाहरूमा बोल्ने छौं। As we are living in the last days, जसरी हामी अन्तिम दिनहरूमा बाँचिरहेका छौं। sometimes the seducing spirits can come and seduce our faith. कहिलेकाहीँ बहकाउने आत्माहरू आएर हाम्रो विश्वासलाई बहकाउन सक्छ। Therefore, Jude says, त्यसैकारण यहुदा भन्दछन्, earnestly contend for the faith which has once been delivered to the saints. एक पटक सन्तहरूलाई प्रकट गरिएको विश्वासको निम्ति तिमीहरूले संघर्ष गरिरहौ। The fourth point is fortify thy power mightily. र चौथो बुदा चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ धेरैसँग बलवन्त बनाउनु। What does it mean? यसको अर्थ के हो? We must be empowered by frequent anointing. हामी चाहिँ बारम्बार पाउने अभिषेकद्वारा शक्तिशाली बनिरहनु पर्दछ। All those who wait upon the Lord जो जति shall renew their strength. जो जतिले प्रभुमा पर्खिरहन्छन् उनीहरूले आफ्नो शक्तिलाई नयाँ तुल्याउँदैछन्। To fight against all the spiritual battles, सम्पूर्ण आत्मिक युद्धहरू लड्नको लागि we need God's power. हामीलाई परमेश्वरको शक्ति चाहिन्छ। About the ministry of Jesus we find, येशूको सेवकाईको विषयमा हामी the पाउँछौँ। power of God was present in him to heal the sick. अनि रोगीहरूलाई निको बनाउनको निम्ति परमेश्वरको शक्ति उहाँसँग थियो। The disciples preached the word of God with great power, Bible says. बाइबलले भन्दछ चेलाहरूले पनि ठूलो शक्ति सहित परमेश्वरको वचनहरू प्रचार गरे। Yes, therefore we all need to have
receive the anointing of the Holy Spirit. त्यसैकारण हामी सबैले पवित्र आत्माको अभिषेक पाउनुपर्छ। Yes, without the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्माको अभिषेक बिना we can never be able to fight any of our battles. हामीले कहिले पनि हाम्रो कुनै पनि युद्ध लड्न सक्दैनौं। Keep munition. पर्खालको रखवाली Watch गर, the way. बाटोलाई पहरा देऊ, Make your loins strong. आफ्नो कम्मर बलियो बनाऊ, Fortify thy power mightily. र आफ्नो शक्ति अत्यन्तै दृढ पार, Because he that dasheth against thee is coming. किनभने तिमीलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने तिम्रो विरुद्धमा आउँदैछ। He is the king of Babylon. ऊ चाहिँ बेबिलोनको राजा हो। But in our life, तर हाम्रो जीवनमा at the present time, वर्तमान समयमा the Antichrist is going to come against, ख्रीष्ट विरोधी हाम्रो विरुद्धमा आउनेछ and he is going to take over the power over all the world. र उसले सारा संसारमाथि अधिकार जमाउनेछ। Very soon, Jesus will come and take away the bride, धेरै छिटै नै येशू आएर आफ्नो दुलैलाई लैजानु हुनेछ, and that will be followed by the immediate appearance of the Antichrist, the one world ruler. त्यसपछि तत्कालै ख्रीष्ट विरोधी प्रकट हुनुहुनेछ जो चाहिँ एक विश्वको शासक हुनेछ। He never wants the true church to be taken up. उसले चाहिँ साँचो मण्डली उठाइ लगिएको कहिले पनि चाहदैन। Yes, and therefore in the book of Revelation chapter 12, त्यसकारण प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा we have learned it already in another message about the sun-clad woman. अर्को वचनमा जुन सूर्य पहिरेकी स्त्रीको विषयमा हामीले हेरिसकेका छौं। The devil is fighting against the overcoming saints. शैतानले यस विजयी सन्तहरूको विरुद्धमा लड्नेछ। But Michael will fight on our behalf and give us victory. तर माइकलले चाहिँ हाम्रो पक्षमा लड्नेछ र हामीलाई विजय दिनेछ। Our calling is to the throne of God. हाम्रो बोलावट भनेको परमेश्वरको सिंहासनसम्मको हो। And in the end of the times, we must fortify our life र यी अन्तिम दिनहरुमा हाम्रो जीवनलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्दछ। with the knowledge of the truth, सत्यताको ज्ञानद्वारा, by maintaining a prayerful life, प्रार्थनाको जीवनलाई कायम राखेर, fighting a good fight of faith or the divine truth, विश्वासको उत्तम लडाई लडेर, and being filled with the power of the Holy Ghost. र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा भरिएर, Always being filled by the power of the Holy Ghost, सधैँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा भरिएर, that we may be able to withstand all our enemies, ताकि हाम्रो सबै शत्रुहरूको सामना गर्न सकौं, get victory over them, तिनीहरुमाथि विजय हासिल गर्न and be सकौं, made ready for the coming of Jesus. र प्रभु येशूको आगमनको निम्ति तयार हुन सकौं।